Okay, next one is creation of municipalities and corporation. How the municipalities and the corporation are all created. Okay, the development of local government in the British India may be traced in three distinct phases. Three stage வந்து அது எப்படி டெவலப் ஆச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு phase 1688 to 1882. Municipal government in India has been in existence since 1688 with the formation of Madras Municipal Corporation with the mayor. Okay, so municipal government it can be formed with the help of the Madras Municipal Corporation with the mayor. Okay, அந்த மேயர் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த முனிசிபல் கவர்மெண்ட்டே ஃபார்மேட் பண்ணியிருக்கார். ஸோ ஜோசைஸ் சைல்ட் ஒன் ஆஃப் த டைரக்டர் ஆஃப் த ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வாஸ் த ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கார்பரேஷன். ஓகேவா, ஸோ ஹீ ஒன்லி த பர்சன் okay and responsible for making corporation. Okay, and he belonged to East India Company. Okay, director of East India Company. And the Charter Act of 1793 established municipal administration in the three presidency towns. Okay, so according to the Charter Act of 1793 the municipal administration வந்து த்ரீ presidency டவுனில் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, அக்கார்டிங் டு த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் ஆக்ட் ஆஃப் 1850 the municipalities were formed in north western frontier provinces and Wood and Bombay. ஓகேவா, ஸோ மூணு presidency டவுனில் வந்து முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க, கொண்டு வராங்க. நெக்ஸ்ட் லார்ட் மாயோ ஃபேமஸ் ரெசல்யூஷன் ஆஃப் 1870 intended to afford opportunities for the development of self-government. Okay, so after that Lord Mayo, he is a famous person. He only introducing many opportunities in the development of self-government. Okay, self-government வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாரு. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு second phase 1882 to 1920. Ribbon's resolution of local self-government was a landmark in the history of local self-government. ஓகேவா, ஸோ உள்ளாட்சி அரசாங்கத்தை கொண்டு வந்தது யாருன்னா முதல்ல யாருன்னா ரிப்பன்ஸ் தான். ஓகேவா, அண்ட் ஸோ தட்ஸ் ஒன்லி இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ லேண்ட்மார்க் இன் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட். ஓகேவா, இட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் லேண்ட்மார்க் இன் த ஹிஸ்ட்ரி. அண்ட் ஸோ ரிப்பன் இஸ் ரைட்லி ரெக்கார்டட் அஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் இன் இந்தியா. ஸோ இந்தியாவில் ஹீ ஒன்லி கன்சிடர் அஸ் அ ஃபாதர் ஆஃப் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் and his resolution as the Magna Carta of local self-government. So he only introduced local self-government, and also the resolution will be described in the Magna Carta of local self-government. Okay, and the third phase 1920 to 1950, the Government of India Act of 1990 introduced diarchy in the provinces. Okay, so இரட்டை ஆட்சி முறையை வந்து என்ன கொண்டு வராங்க ஒவ்வொரு பகுதியிலையும். அந்த ஆக்ட் என்ன ஆக்ட்? கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1990. ஓகே, த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் ஆஃப் 1935 இன்ட்ரடியூஸ்டு ப்ரொவின்ஷியல் அட்டானமி வித் த அட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் இன் 1947. இந்தியா had the unique opportunity of making and molding local government to meet the needs of the free nation. So in the year 1935, according to the Government of India Act, they are introducing many things. ஓகேவா, provincials will be autonomy அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் 19 வித் அட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் ஓகேவா இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் 1947 இந்தியாவில் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொண்டு வராங்க. எதை மோல்ட் பண்ணுறதுன்னா லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட்டை வந்து மோல்ட் பண்ணுறதுக்கு, அதே மாதிரி அவங்களோட நீட்ஸை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் த பிரசிடென்சி டவுன். Towards the close of 18th century, the parliamentary statute authorized the Governor General to appoint justice of the peace in these towns. Okay, so after that they are appointing justice for in these towns in order to maintain peace. After various trials, a system of government was evolved for three presidency towns which had the essential features like Lords Corporation and with elected members and strong independent executive authority with adequate safeguards for checking accounts and statutory provisions for the performance of the essential duties such as sanitation and water supply and collection of revenue, etc. So after that, in these presidencies they are appointing an administration. Okay, so in order to maintain the corporation with a peaceful one. Okay, so in that corporation they are electing members and also safeguards in order to check accounts, some other. Okay,
கார்ப்பரேஷனில் வந்து மற்ற திங்ஸ்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு சில மெம்பர்ஸை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி எது இருக்குன்னா ஃபார் செக்கிங் அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு, அதே மாதிரி என்னென்ன ப்ரொஃபஷன்ஸ் வேணும் அதுக்காக. அதுக்கப்புறம் வந்து சம் டியூட்டிஸ்க்கும் சம் மெம்பர்ஸை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க, சானிடேஷனுக்கு, அதே மாதிரி வாட்டர் சப்ளைக்கு, அதே மாதிரி ரெவன்யூ கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஆரிஜின் அண்ட் த growth of Madras. The beginning of the city of Madras goes back to the early stage of British commercial enterprises in India. Okay, so first British வந்து எதுக்காக மெட்ராஸை சூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா for their ட்ரேட் பர்பஸ், கமர்ஷியல் என்டர்பிரைசஸ்க்காக தான் ஃபஸ்ட்டு மெட்ராஸை சூஸ் பண்ணுவாங்க. த இங்கிலீஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வாஸ் ஸ்டார்டட் இன் 1600 AD. 12 years later, the factory was set up at Surat on the west coast. Subsequently, the search for the textile brought the British merchants to have a port on the east coast. Okay, so first அவங்க ஆஃப்டர் 12 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் லேட்டர் 12 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து தே ஆர் புட்டிங் அப் ஒன் ஃபேக்ட்ரி இன் பிளேஸ் சூரத்தில் வந்து ஒரு ஃபேக்ட்ரி வந்து கொண்டு வராங்க ஆன் த வெஸ்ட் கோஸ்ட். ஓகே, வெஸ்ட் கோஸ்ட் சைடில். அண்ட் சப்சிக்வெண்ட்லி த சர்ச் ஆஃப் தேர் வில் பி அ சர்ச் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல் ப்ராட் பிரிட்டிஷ் மெர்ச்சன்ட் டு ஹாவ் அ போர்ட் ஆன் த ஈஸ்ட் கோஸ்ட். ஸோ ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல், okay, the merchants and all choosing port on the side of east coast. Okay, by east coast side la they are establishing one port. Okay, presently Fort St. George is the power center of Tamil Nadu state government, extending across 172 square kilometer, 62 square miles. Okay, so இப்போ இருக்கிற St. George, okay, Fort St. George, it is under the power of Tamil Nadu state government. Okay, and it is across the 172 square kilometer. And the English, after some efforts, secured the privilege of building a factory at Musulipattinam. Okay, so after that they want to built a new factory in the place of Masulipatinam அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, அண்ட் இட் வாஸ் அ வெல் ப்ரொடெக்டட் ஃப்ரம் த மான்சூன் வின். ஓகே, பருவ காலங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஏற்ற மாதிரி தான் இந்த பிளேஸை வந்து சூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் த மசுலிப்பட்டினம் வாஸ் இன் த த்ரோஸ் ஆஃப் ஃபெமைன். ஓகேவா, ஸோ அங்கே எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப பஞ்சம் வந்து அதிகமாக இருக்குது. இன்ஸ்பெக்ட் ஆஃப் எவ்ரி அசூரன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன், இங்கிலீஷ் ட்ரேட் டிட் நாட் த்ரைவ் அட் தட் பிளேஸ். ஓகேவா, என்ன ஆனாலும் அந்த பிளேஸில் வந்து என்ன பண்ண முடியல, அவங்களால மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அவங்களோட ட்ரைடை. அண்ட் then the east traders looked for the new site. Okay, so after that they are searching a new place in order to put up a new factory. Okay, trade purpose kaga. Francis Day, the member of the Masulipatinam Council and the chief of the Armacons factory, made a voyage in the exploration of 1637 with a view to choose a site for a new settlement. ஓகேவா, ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃப்ரான்சிஸ் டே அப்படின்றவர் வந்து இட் இஸ் அ கவுன்சில், முசுலிப்பட்டினம் கவுன்சில்ஸ் மெம்பர். ஓகே, அண்ட் சீஃப் ஆஃப் ஆர்மோகான் ஃபேக்ட்ரி. ஓகேவா, ஸோ அதுக்கப்புறம் சீஃப் ஆஃப் ஆர்மோகான் ஃபேக்ட்ரியும் அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா they are going to visit a new place for the trade settlement. Okay, at last he was given the offer to choose மதராசப்பட்டினம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து எதை சூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா மதராசப்பட்டினம் சூஸ் பண்ணுறாங்க. ஃப்ரான்சிஸ் டே இன்ஸ்பெக்டட் த பிளேஸ் அண்ட் ஃபவுண்ட் இட் ஃபேவரபிள் டு செட்டப் அ ஃபேக்ட்ரி. ஓகேவா, ஸோ ஃப்ரான்சிஸ் டே வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மதராசப்பட்டினத்தை வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிவிட்டு அது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவரான பிளேஸாக இருக்குது ட்ரேடுக்கு, ஃபேக்ட்ரி வந்து செட்டப் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்ட்டு அதை சூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு த அஃபிஷியல் கிராண்ட்ஸ் ஃபார் Okay, the official grants for the land was given by Tamarla Venkatapati Nayak, the deputy of the Raja of Chandragiri. Okay, so after that the official member, he is the deputy of Chandragiri. Okay, Tamarla Venkatapati Nayak. Okay, he is granted the land to British in order to put up a factory. Okay, and Tarmala gave the British. So Dharmala gave British a piece of land between Kuvam river and the Egmore. ஓகேவா, ஸோ அந்த லேண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும்னா பிட்வீன் அதுக்கு இடையில என்ன இருக்கும்னா கூவம் ரிவர் இருக்கும், அதே மாதிரி எக்மோர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, அண்ட் இன் 1639 the deed was signed
by English East India Company's Francis Day, accompanied by his interpreter Berry Timmappa and superior Andrew Cocken. ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இதுக்கு இந்த இதில் வந்து சைன் பண்ணிடுறாங்க. இந்த அக்ரிமெண்ட்க்கு சைன் பண்ணிவிட்டு யாருன்னா தேர் வில் பி இன்டர்பிரட்டர் மீன் டிரான்ஸ்லேட்டர். ஓகேவா? த டிரான்ஸ்லேட்டர் நேம் இஸ் பெர்ரி திம்மப்பா அண்ட் சுப்பீரியர் ஆண்ட்ரூ காக்கன். இவங்க முன்னிலை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் சைன் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிஸ். ஓகே, ஃப்ரான்சிஸ் டே. அண்ட் பை திஸ் ஃப்ரான்சிஸ் டே and ஆண்ட்ரூ காக்கன் த சீஃப் ஆஃப் த முசலிப்பட்டினம் ஃபேக்ட்ரி. ஓகேவா? ஸோ ஆண்ட்ரூ காக்கன் தான் யாருன்னா இந்த முசலிப்பட்டினத்தோட சீஃப். ஓகே, அண்ட் வாஸ் கிராண்டட் பெர்மிஷன் டு எஸ்டாப்ளிஷ் அ ஃபேக்ட்ரி கம் ட்ரேடிங் போஸ்ட் அண்ட் அ ஃபோர்ட் அட் மதராசப்பட்டினம் இன் 1639. ஓகே, ஸோ இதை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா ஃபேக்ட்ரி கம் ட்ரேடிங் போஸ்ட்டுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அண்ட் அ ஃபோர்ட் அட் மதராசப்பட்டினம் இன் 1639. ஓகே, அதுக்கப்புறம் தே ஆர் பில்டிங் ஒன் ஃபோர்ட் இன் மதராசப்பட்டினம் 1639. திஸ் ஃபோர்ட்டிஃபைட் செட்டில்மெண்ட் கேம் டு பி நோன் அஸ் அ ஃபோர்ட் சென்ட் ஜார்ஜ் செட்டில்மெண்ட். ஓகேவா? ஸோ அது அந்த கோட்டைக்கு பேர் என்னென்னா சென்ட் ஜார்ஜ், ஃபோர்ட் சென்ட் ஜார்ஜ். ஓகே, அண்ட் இட் இஸ் அதர்வைஸ் ரெஃபர்ட் டு அஸ் அ ஒயிட் டவுன். ஓகேவா? அதுக்கு அந்த ஃபோர்ட் சென்ட் ஜார்ஜுக்கு வந்து இன்னொரு விதமாக எப்படி ரெஃபர் பண்ணுவாங்கன்னா வெள்ளை நகரம் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. வைல் நியர்பை வில்லேஜஸ் இன்ஹாபிட்டட் பை த லோக்கல் பாப்புலேஷன் வாஸ் கால் அஸ் அ பிளாக் டவுன். ஸோ இந்த ஃபோர்ட்டை சுற்றி சில வில்லேஜஸ்லாம் இருக்கும். அந்த வில்லேஜஸை எப்படி ரெஃபர் பண்ணுறாங்கன்னா பிளாக் டவுன் அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ணாங்க. ஸோ கலெக்டிவ்லி த ஒயிட் டவுன் அண்ட் த பிளாக் டவுன் வேர் கால்ட் மெட்ராஸ். ஓகேவா? ஸோ இந்த பிளாக் டவுனையும் ஒயிட் டவுனையும் மொத்தமாக சேர்த்து தான் எப்படி கூப்பிட்றாங்க மெட்ராஸ் அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு மெட்ராஸ் பட்டினம். Tamarla Venkatapati gave the English the grant of Madras Pattinam. Okay, so Dharma Venkatapati only granted the Madras Pattinam to the English. Okay, he was under the control of Venkatapati Rayalu, the Raja of Chandragiri. Okay, so he is under the control of Raja of Chandragiri. Okay, so Raja of Chandragiri name is Venkatapati Rayalu. Okay, and Venkatapati was succeeded by Sriranga Rayalu in 1642. Okay, so Venkatapati Rayalu அப்புறம் யார் வரானா ஸ்ரீரங்க ராயலு வரார். ஓகே, அண்ட் ஹி issued a new grant to English in 1645 called ஸ்ரீரங்க ராயப்பட்டினம். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா ஹி இஷ்யூட் அ நியூ கிராண்ட் டு இங்கிலீஷ். ஓகேவா? இங்கிலீஷ்க்கு வந்து நியூவாக ஒரு லேண்ட் கிராண்ட் பண்ணுறாங்க. தட் லேண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்ரீரங்க ராயப்பட்டினம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, அண்ட் வெங்கடாபதி டிசைட் தட் த நேம் Chennapatnam should be given to the new fort and settlement of the English after his father Chennappa Nayak. ஓகேவா? ஸோ சென்னப்ப நாயக் அப்படின்றது ஃபாதர். ஓகேவா? அவர் இறந்ததுக்கப்புறம் வெங்கடாபதிக்கு வந்து என்ன ஆசைன்னா அந்த இங்கிலீஷ் கட்டுற அந்த நியூ ஃபோர்ட்டுக்கு வந்து என்ன மாதிரி பேர் வைக்கணும் அப்படின்னு அவர் விருப்பப்படுறா அப்படின்னா சென்னப்பட்டினம் அப்படின்னு பேர் வைக்கணும்னு விருப்பப்படுறார். ஓகே, அண்ட் பட் த இங்கிலீஷ் ப்ரிஃபர் டு கால் த டூ யுனைடெட் டவுன்ஸ் பை த நேம் ஆஃப் மெட்ராஸ் பட்டினம். ஓகேவா? ஸோ பட் த இங்கிலீஷ் they are preferred to call as a மதராசப்பட்டினம் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கூப்பிடணும்னு விருப்பப்படுறாங்க. ஓகேவா? அந்த டூ யுனைடெட் டவுன்ஸையும். ஓகே, அண்ட் மேக்கிங் ஆஃப் சென்னை வாஸ் ஒன்ஸ் அ குரூப் ஆஃப் வில்லேஜஸ் at amidst palm ringed paddy field until two English East India Company merchant visited there. ஓகேவா? ஸோ ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து விசிட் பண்ணுற வரைக்கும் இட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் பேடி ஃபீல்டு. ஓகேவா? ஒரு நெல் விளைந்த ஒரு சோலையாக தான் இருந்துச்சு அப்படின்றாங்க. ராஜா மஹால் இன் சந்திரகிரி பேலஸ் வேர் சார் ஃப்ரான்சிஸ் டே ஆஃப் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வாஸ் கிராண்டட் அ லேண்ட் இன் 1639 in order to set up a factory which later came to be known as a Madras. ஓகேவா? ஸோ ராஜா மஹால் இன் சந்திரகிரியை சேர்ந்த ராஜா மஹால் அப்படின்றவர் தான் என்ன பண்ணுறாருன்னா சார் ஃப்ரான்சிஸ் டே ஆஃப் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு லேண்டை வந்து கிராண்டடாக கொடுக்குறாங்க. ஓகே, எந்த 1639 அந்த இடத்துல தான் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா they are going to put up new factory. ஸோ அந்த பிளேஸு லேட்டராக எப்படி கூப்பிட்றாங்க அப்படின்னா மெட்ராஸ்ன்னு கூப்பிட்றாங்க. ஓகே, this first factory was completed on
சென்ட் ஜார்ஜ் டே. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபேக்ட்ரி வந்து எப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்கன்னா சென்ட் ஜார்ஜ் டே அப்போ 23 ஏப்ரல் 1640 வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் நேம்டு ஃபோர்ட் சென்ட் ஜார்ஜ். ஓகேவா, ஸோ அந்த இடத்துக்கு வந்து ஃபோர்ட் சென்ட் ஜார்ஜ் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாங்க. ஓகே, அண்ட் டே அண்ட் காகன் were jointly responsible for the construction of the fort St. George. ஓகேவா, ஸோ டேவும் காகன் தான் அந்த ஃபோர்ட்டுக்கு வந்து முழுக்க ரெஸ்பான்சிபிள். ஓகேவா, அந்த பில்டிங்கை கட்டுறதுக்கு. அண்ட் திஸ் வாஸ் த ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிஸ் பிரின்சிபல் செட்டில்மெண்ட் அன்டில் 1774. ஓகே, ஸோ இதுதான் அவங்களோட பிரின்சிபல். ஓகே, the Madras Presidency was an administrative subdivision, was referred to as the Madras provinces. So okay, so after that the Madras Presidency administration will be divided and also referred as the Madras provinces அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ணுறாங்க. ஓகே, and Madras Presidency during the British regimes covered a vast expose of the southern part of India that encompasses modern day in Tamil Nadu. Okay, so after that these places are and all included in the British during British period. Okay, and Tamil Nadu and also the Lakshadweep Island, northern Kerala and Rayalaseema and coastal Andhra and district of Karnataka and various district of southern Odisha. Next, Dalhousie Square in Calcutta and Fort St. George in Madras were close to the central commercial area and had a massive building which were British variant of Roman styles. Okay, so Dalhousie Square and Fort St. George in Madras, these are the building which is built by British with a Roman style. ஓகேவா, ஸோ ரோமன் ஸ்டைலில் வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து கமர்ஷியல் ஏரியாவுக்காக அவங்க பில்ட் பண்ண ஒரு பிளேசஸ் இது. ஓகே, அண்ட் the first building to be seen on the entering the fort through sea gate is the seat of government of Tamil Nadu. So when we enter in the fort through sea gate, okay, sea veliya நம்ம வந்து enter பண்றப்ப the fort will be the seat of government of Tamil Nadu. Okay, first we can see the government of Tamil Nadu. These impressive buildings built between 1694 and 1732 are said to be among the oldest surviving British construction in India. Okay, so these are the buildings which is constructed by the British in India. It is considered as a old construction in India. Okay, and after independence 1947, the Madras Presidency became the state of Madras, and the other regions that were the part of the erstwhile presidency were constituted in separate states of Andhra Pradesh. Okay, so first after the independence, Madras it will be considered as a presidency. Madras Presidency, Madras Mahanam அப்படினு சொல்றாங்க. After that it is considered as a state of Madras. Okay, after that they are separating these. Okay, Andhra Pradesh, Kerala and Mysore under the state of reorganization of Act 1956. Okay, so under this act they are separating these states. Okay, and later on in the 1969 the state of Madras was resurrected as Tamil Nadu. Okay, so அதுக்கப்புறம் state of Madras வந்து எப்படி கொண்டு வராங்கன்னா தமிழ்நாடுன்னு கொண்டு வந்தாங்க. And on 17th July 1996 Madras was officially renamed as Chennai. Okay, so 17th July 1996ல மெட்ராஸை வந்து எப்படி கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அஃபிஷியலாக எப்படி மாற்றிட்டாங்கன்னா சென்னைன்னு மாற்றிட்டாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் the Bombay. Okay, next one Bombay was initially 7 island. Okay, so 7 island அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 7 islands இருக்கும். It was under the control of Portuguese from 1534 onwards. Okay, so it is under the control of Portuguese. Okay, and Portuguese king gave it as a dowry to Charles II of England when he married the former sisters in 1661. Okay, so Portuguese king வந்து இதை ஒரு டவுரியாக வந்து யார் கொடுத்துறாருன்னா சார்லஸ் டூக்கு கொடுத்துறாரு. ஓகேவா, அவரோட தங்கச்சி அவரோட சிஸ்டரை மேரேஜ் பண்ணுறதுக்காக இதை ஒரு டவுரியாக கொடுத்துறாரு. ஓகே, அண்ட் கிங் லீஸ்ட் இட் டு த ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி. ஓகேவா, அதுக்கப்புறம் அந்த கிங் வந்து என்ன பண்ணிடுறாரு, ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கு லீஸ் கொடுத்துறாரு. இந்த சிட்டி ஆஃப் பாம்பே பிகான் டு க்ரோ when the ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி started using பாம்பே as its main port in western India. ஸோ இந்த சிட்டி வந்து ரொம்ப வந்து க்ரோவாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. எப்போ அப்படின்னா ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வந்து இங்கே மெயின் போர்ட் சென்டரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ. ஓகேவா, வெஸ்டர்ன் இந்தியாவில். அண்ட் இன் 1687 the English East India Company and transferred its headquarters from Surat.
சூரத் டு பாம்பே. ஓகேவா. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி அவங்களோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸை சூரத்லேருந்து எங்கே மாற்றிட்டாங்க, பாம்பேக்கு மாற்றிட்டாங்க. ஓகே. அண்ட் கல்கட்டா லாஸ்ட் ஒன். In 1690 the English merchants founded a settlement at சுதாநதி. ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ் வந்து எங்கே செட்டில்மெண்ட் ஆகிறாங்கன்னா சுதாநதி அப்படின்ற பிளேஸில் செட்டில்மெண்ட் ஆகிறாங்க. மெர்ச்சன்ட் ஃபவுண்ட் செட்டில்மெண்ட் அண்ட் சுதாநதி. அண்ட் 1698 த செக்யூர்ட் ஜமீன்தாரி ரைட்ஸ் ஓவர் சுதாநதி, கல்கட்டா அண்ட் கோபிந்த்பூர். த கம்பெனி எஸ்டாப்ளிஷ் ஃபோர்ட் வில்லியம் இன் கல்கட்டா. கல்கட்டா பிகேம் த பிரசிடென்சி வித் கவர்னர் அண்ட் கவுன்சில் டு மேனேஜ் இட்ஸ் அஃபேர். ஓகேவா. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த சுதாநதி, கல்கத்தா, கோபிந்த்பூர் அப்போல்லாம் எதுக்கு கீழே வந்துச்சுன்னா ஜமீன்தாரி ரைட்ஸ் கீழே வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த கம்பெனி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஃபோர்ட் வில்லியம் இன் கல்கட்டா. ஓகேவா. ஸோ இந்த ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வந்து அதுக்கப்புறம் ஃபோர்ட் வில்லியம் அப்படின்றத கல்கட்டாவில் அண்ட் கல்கத்தா பிகம் த பிரசிடென்சி வித் கவர்னர். கல்கத்தாவில் வந்து கவர்னர் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் தே ஒன்லி மேனேஜ் த அஃபேர்ஸ். ஓகே. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.